ابتدا میں بچے فطرت سلیم پر ہی پیدا ہوتے، جیسے فرمایا حدیث شریف میں کل مولود یولد علی الفطرتی، ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کا کسی یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، بدھ یا دہریہ کے گھر پر پیدا ہوا ہو، اس کی فطرت بالکل صحیح ہوتی، وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ التغابن یعنی یوم القیامہ، قیامت والے دن کو سورۃ التغابن یعنی التغابن کہتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو میرے دوستوں طبرانی شریف کی روایت والی بات میں نے بتایا کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیاتیں ہر شخص کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ ابتدا میں بچے فطرت سلیم پر ہی پیدا ہوتے، جیسے فرمایا حدیث شریف میں کل مولود یولد علی الفطرتی، ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کا کسی یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، بدھ یا دہریہ کے گھر پر پیدا ہوا ہو، اس کی فطرت بالکل صحیح ہوتی، وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں اس کی والدین اور اس کا جو ماحول ہے، اسی ماحول نے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرہ بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کا دہریہ بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنایتاً یہی اشارہ اللہ کے رسول نے سمجھائی کہ نومولد ہمیشہ صحیح فطرت پر ہوتا ہے۔ اگر اس پر ماحول کا اثر نہ ہو تو ان 5 آیات میں بیان کردہ یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی مذکورہ صفات پر مکمل یقین رکھنے والا ہو۔ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں اللہ کی ذکر اور اللہ کی تنزیہ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، آسمان و زمین سے لے کر پوری کائنات کو، تمام تر چیزوں کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ کائنات کی ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور تنزیہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات ہر عیب، تنزیہ بیان کرنے کا مقصد اللہ کی ذات ہر عیب، نقص، کمزوری اور ہر قسم کی شرک سے پاک پاکیزہ ہے۔ اللہ نے سورۃ النحل میں بھی فرمایا کہ ہر چیز اپنے فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ البتہ انسانوں میں آ کر 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک مومن، دوسرے کافر، ایک ایمان والے یا دوسرے شرک کرنے والے۔
यानी जो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह के ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम आसमानी किताबों के ऊपर, तमाम आसमानी फरिश्तों के ऊपर, पूरी कायनात की मेरे दोस्तों अल्लाह यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन के ऊपर अपने तकदीर की बलाए बुराई के ऊपर ईमान लेकर आते हैं और अल्लाह वहदहू ला शरीक लह अल्लाह को मानते हैं, उसकी तौहीद और रिसालत के ऊपर ईमान लेकर आती हैं। लेकिन एक गिरोह ऐसे हैं जो उसकी साथ शरीक करते हैं। ये दो किस्म की हो गए। और जो शरीक कर रहे हैं मेरे दोस्तों, और इस कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या करते हैं, सिजदा रेज होती हैं। मिसाल के तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तौहीद के ऊपर मुस्तकीम रहते हैं, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले, अल्लाह वहदहू ला शरीक लह को अकेला और तने तना मानने वाले, अल्लाह को गनी मानने वाले, अल्लाह को खालिक मानने वाले जो ईमान वाले हैं मेरे दोस्तों, वो तो अल्लाह को मानते हैं। जो शरीक करते हैं अल्लाह को, अल्लाह के साथ दूसरों को, अगरचे वो अल्लाह को सिजदा तो नहीं करते हैं, मगर कायनात ने जो उसके अंदर साया पैदा की है वो तो सिजदा रेज होती है ना। वो मगरूर है, वो तकब्बुर है, वो अल्लाह से इनकार करते हैं, अल्लाह के लिए वो सिजदा नहीं करते हैं, मगर मेरे दोस्तों कि उसकी जो साया है वो अल्लाह के सामने झुके हुए होते हैं। अल्लाह की ये कुदरत की शान है। तो फरमाते हैं मेरे दोस्तों कि एक तो काफिर है, दूसरे मोमिन। सिर्फ इंसानी है जो अल्लाह की नाशकरी करते हैं। सरी इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसानी है जो अल्लाह के साथ नाफरमानी कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंसानी है जो अल्लाह के साथ शिरक कर रहे होते हैं। इंसान के अलावा पूरे कायनात के अंदर 18,000 मखलूकात अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की मेरे दोस्तों सबके सब चीजें अल्लाह की तंज़ीह और तस्बीह करते हैं। इंसान के अलावा बाकी कोई चीज ऐसे नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह नहीं करते, सब चीजें अल्लाह की तस्बीह करते हैं। बल्कि इंसान की जो साए हैं वो भी अल्लाह के दरबार में सिजदा रेज होती हैं, उसकी साया झुके हुए होती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि फतआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अल्लाह ताला हर उस चीज से बुलंद बरतर है जिसको लोग उसके साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह की जात अजली है, अबदी है, और हर ऐब और नक्स से अल्लाह की जात क्या है, पाक पाकीज़ा है। आसमान की सैयारे और सितारे की मेरे दोस्तों, आसमान की सैयारे, सितारे, फरिश्ते और सारे मखलूक, हत्ता के दरख्त की पत्ते पत्ते, उसकी टहनी टहनी, हजर और शजर, पूरी कायनात की तमाम तर चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। दरख्त की पत्ते पत्ते, उसकी टहनी, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं जो अल्लाह की जिक्र नहीं करते, अल्लाह की तस्बीह और तंजीह करते हैं।